સ્વાગત છે અને આપની સાથે હું છું મિત્તલ। સૌપ્રથમ વાત કરીશું વરસાદના ત્રીજા રાઉન્ડની। તો સવારે 10:30 વાગ્યા સુધી રાજ્યના 9 જિલ્લાઓ માટે સાવધાની। રાજ્યના 9 જિલ્લામાં હવામાન વિભાગનું ઓરેન્જ એલર્ટ। 9 જિલ્લામાં 10:30 વાગ્યા સુધી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। રાજ્યના 7 જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। 10:30 વાગ્યા સુધી હવામાન વિભાગનું येलो अलर्ट है। 9 जिला में कि ज्यां 10:30 सुधी भारे वरसाद थई शके छे। हवामान विभागे येलो अलर्ट आप्युं छे। 10:30 वाग्या सुधी आ 9 जिल्लाओं में वरसाद थई शके छे। 9 जिल्लाओं माटे सावधानी राखवी खूब जरूरी छे, कारण के येलो अलर्ट हवामान विभाग तरफथी आपवामां आव्युं छे। 7 जिला में भारे वरसादनी आगाही आपवामां आवी छे। तो 10:30 वाग्या सुधी राज्यना 9 जिल्लाओ सावधान रहेजो। 10:30 वाग्या सुधीमां अति भारे वरसाद थई शके छे। अति भारे वरसादनी आगाही छे। तो 10:30 वाग्या सुधी क्या आगाही आपवामां आवी छे, क्या भारेथी अति भारे वरसाद थई शके छे। मेपना माध्यमथी नजर करीए तो भारेथी अति भारे वरसाद क्यां थई शके छे। उत्तर गुजरात, बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाणा, गांधीनगर, अरवलीमां अति भारे वरसादनी आगाही छे। महीसागर, पंचमहाल, दाहोद, खेड़ा अने गांधीनगरमां अति भारे वरसाद थशे। 10:30 वाग्या सुधी ध्यान राखजो, कारण के अति भारे वरसाद थशे। हवे बात के भारे वरसाद क्यां थई शके छे, तो आणंद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी में भारे वरसाद थई शके छे। भारे वरसादनी आगाही आपवामां आवी छे। 10:30 वाग्या सुधी सावधानी राखजो, कारण के भारे वरसाद थई शके छे। आणंद, वडोदरा, भरूच, नर्मदा, छोटाउदेपुर, सूरत अने तापी में भारे वरसाद थई शके छे। बात अति भारे वरसादनी करी। अति भारे वरसाद क्या थई शके छे। बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाणामां अति भारे वरसाद रहेशे। गांधीनगर, अरवली, महीसागर, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोदमां अति भारे वरसादनी हवामान विभाग द्वारा आगाही आपवामां आवी छे। तो राज्यमां आजथी वरसादनी तीव्रता घटी शके छे। सौराष्ट्र कच्छमां आजे वरसाद विराम लई शके छे। राज्यना अन्य भागो माटे हवामान विभागनी आगाही छे। કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી સામાન્ય વરસાદ થઈ શકે છે। ખેડૂતો વરાપ નીકળે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે। તો 12 જુલાઈએ ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, અમરેલી, ભાવનગરમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। 13 જુલાઈએ દાહોદ, છોટાઉદેપુર, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગરમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। હવે વાત 14 જુલાઈની કે 14 જુલાઈએ ક્યાં વરસાદ થશે, તો નર્મદા, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, અમરેલી, ભાવનગરમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। मोस्टली रहने का संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ में कुछ कुछ एक हर डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश हो सकता है, लेकिन मोस्टली लाइट टू मॉडरेट रेन होने का संभावना है। कल देखा जाए तो कल के लिए सौराष्ट्र कच्छ में ड्रास्टिक रिडक्शन रहेगा। बारिश मोस्टली हल्की फुल्की बारिश हो सकता है। भारी बारिश का उम्मीद ज्यादा नहीं है, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में, लेकिन गुजरात रीजन में एक हर जगह में भारी बारिश हो सकता है। उसका बाद मोस्टली भारी बारिश का वार्निंग बहुत कम है। इवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी कम हो जाएगा। तो क्या भारे वरसाद थशे तेनी बात करी। हवे 12મી तारीखे क्या भारे वरसादनी आगाही छे। मैपना माध्यमथी नजर करीए कि 12મી तारीखे क्या भारे वरसाद थई शके छे। भारे वरसादनी बात करीए तो अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत अने नवसारी, वलसाडमां भारे वरसाद थई शके छे। 12મી तारीखे 12મી तारीखे जे वरसादनी आगाही छे तेनी बात करीए। हवे बात करीए कि 13મી तारीखे क्या भारे वरसादनी आगाही छे। तो मैपना माध्यमथी नजर करीए दाहोद, छोटाउदेपुर, सूरत, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड, भावनगर, अमरेली, गीर सोमनाथ में 13મી तारीखे भारे वरसादनी आगाही छे। 13મી तारीखे भारे वरसाद थशे। आ 13મી तारीखनी बात करीए कि क्या भारे वरसाद थशे। हवे बात 14મી तारीख के 14મી तारीखे क्या आगाही करवामां आवी छे। अमरेलीमां पण 14મી तारीखे वरसाद थशे, भारे वरसाद थशे। भावनगरमां पण 14મી तारीखे वरसाद थई शके छे। नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड એટલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો વરસાદની આગાહી છે જ। 14મી તારીખે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ થશે। સુરતમાં ખાસ કરી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। એટલે દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, નવસારી અને વલસાડમાં 14મી તારીખે ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। વાત સુરતની। સુરત જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। વહેલી સવારથી મેઘો મહેરબાન થતા રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા છે।
બારડોલી, મહુવા, પલસાણા પંથકમાં વરસાદ શરૂ થતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. સારો વરસાદ થતા ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ છે. તો વાત હવે વરદાન રૂપ વરસાદની. રાજકોટના આજી એક ડેમમાં નવા નીરની આવક થઈ છે. મેઘમહેર થતા આજી ડેમ 70% જેટલો ભરાયો છે. આજી ડેમ ઓવરફ્લો થવાને આડે માત્ર 4.60 ફૂટ બાકી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં ડેમમાં પાણીની સ્થિતિમાં વધારો થયો. રાજકોટને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતો આજી એક ડેમ છલોછલ ભરાયો છે અને 70% જેટલો ભરાયો છે આજી ડેમ. તો રાજકોટથી મારી સાથે સંવાદદાતા હાર્દિક જોડાઈ ચૂક્યા છે. હાર્દિક પાસેથી વધુ વિગતો જાણીશું. રાજકોટમાં કેવો વરસાદ છે હાર્દિક, અને આ સાથે આજી ડેમની હાલની સ્થિતિ કેવી? જી મિત્તલ, રાજકોટ વાસીઓ માટે જે છે આનંદના સમાચાર છે. રાજકોટ શહેરની જીવાદોરી સમાન ગણાતો આજી ડેમ છે એ 70% ભરાઈ ગયો છે. હાલ જે કહી શકાય કે આગામી દિવસોમાં જે જળ સંકટની જે શક્યતા હતી તે હાલ પૂરતી ટળી છે. હાલ જે વાત કરવામાં આવે તો જે છે આજી ડેમની કુલ સપાટી 29 ફૂટ છે, જ્યારે અત્યારની વાત કરવામાં આવે તો જે છે અત્યારે આજી ડેમમાં 70% જેટલું પાણી ભરાઈ ગયું છે. હાલ 24 ફૂટ આજી ડેમ ભરાઈ ગયો છે. માત્ર જે કહી શકાય કે 4 ફૂટ જેટલો જ ઓવરફ્લો થવામાં બાકી છે. ત્યારે કહી શકાય કે ખૂબ જ આ રાજકોટવાસીઓ માટે આનંદના સમાચાર છે. આજી ડેમમાંથી જ સમગ્ર રાજકોટ શહેરમાં પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવતું હોય છે. જે અગાઉ રાજકોટના ઉપરવાસના ગામોમાં જે રીતના વરસાદ પડ્યો હતો, આ વરસાદને લઈને કહી શકાય કે આજી ડેમમાં નવા નીર આવ્યા હતા. અત્યારે આજી ડેમ છે એ 70% જેટલો ભરાઈ ગયો છે. હવે જે આગામી સમયમાં વરસાદ પડશે એ વરસાદ દરમિયાન આજી ડેમ ઓવરફ્લો થાય તેવી પણ શક્યતા છે. સમગ્ર રાજકોટ વાસીઓ તેમજ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો જે છે એ પીવાના પાણી માટે આજી ડેમ ઉપર આધાર રાખતા હોય છે. એવા સમયે જ આજી ડેમમાં જે છે એ હવે છલકાવાને આરે છે. ત્યારે કહી શકાય કે જે ડેમ ભરાઈ ગયો છે ત્યારે હાલ રાજકોટવાસીઓ માટે આનંદના સમાચાર છે. આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો પણ કહી શકાય કે ખુશખુશાલ છે. હવે જે છે રાજકોટવાસીઓને આગામી દિવસોમાં પાણીની સમસ્યાનો સામનો નહીં કરવો પડે. જી મિત્ર. બિલકુલ હાર્દિક, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો રાજકોટવાસીઓને પાણીનો સામનો નહીં કરવો પડે, કારણ કે આજી એક ડેમ 70% જેટલો ભરાયો છે. 24 કલાકમાં ડેમોમાં પાણીની સ્થિતિમાં પણ વધારો થયો છે. તો સાર્વત્રિક વરસાદથી નદીઓમાં પણ પાણીની આવક થઈ છે. સાબરકાંઠામાં સાબરમતી નદી બંને કાંઠે વહેતી થઈ છે. સપ્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર પાસે પહોંચ્યું છે. નદીનું પાણી આ વર્ષે પહેલી વખત નદી બંને કાંઠે વહેતી થઈ છે. નદી બંને કાંઠે વહેતી થતા ખેડૂતોમાં પણ ભારે ખુશી છે. સાબરકાંઠામાં નદી બંને કાંઠે વહેતી થતા ખેડૂતોમાં ખુશી છે. તો અમદાવાદમાં પણ પાણીની આવક નોંધાઈ છે. ભારે વરસાદ થતા ખેડૂતો માટે આ નદીઓ હવે આશીર્વાદરૂપ બની રહેશે. નદીઓમાં પાણીની સારી આવક થઈ છે. તો અમદાવાદથી મારી સાથે સંવાદદાતા વિભુ જોડાઈ ચૂક્યા છે. વિભુ પાસેથી વધુ વિગતો જાણીશું. વિભુ, સાબરમતી નદીની હાલ સ્થિતિ કેટલું પાણીની આવક થઈ છે? મિત્તલ, અત્યારે સરેરાશ ગુજરાતમાં જે 25 તારીખે ચોમાસું બેઠ્યું અને ત્યારબાદ સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને તેના કારણે નદીઓમાં નવા નીર આવ્યા છે. સરેરાશ ગુજરાતમાં છે 46% જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. આપણે સાબરમતીના પણ દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે સાબરમતી નદીમાં જે નવા નીર આવ્યા છે સાબરમતી બંને કાંઠે વહેતી થઈ છે અને આ દ્રશ્યો છે અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટના કે જ્યાં સાબરમતી નદી છે તે પસાર થઈ રહી છે. વાસણા બેરેજથી જે લેવલ હોય છે તે 1
લેવલ મેન્ટેન રાખવામાં આવતું હોય છે. 132 ફૂટનું જે લેવલ છે તે રાખવામાં આવતું હોય છે અથવા તો તેનાથી નીચે કરી દેવામાં આવતું હોય છે. જો જ્યારે અમદાવાદ શહેરમાં ભારે કે અતિ ભારે વરસાદની આગાહી હોય છે તો તેનું લેવલ નીચું કરી દેવામાં આવતું હોય છે, કારણ કે જો એમનું લેવલ ઉપર હોય છે તો શહેરમાંથી જે પાણી સાબરમતી નદીમાં આવે છે તે પાણી રોકાઈ જાય છે અને શહેરમાં જ ભરેલું રહે છે, રોડ રસ્તા ઉપર પાણી ભરેલું રહે છે. અને જો સાબરમતી નદીનું લેવલ નીચું હોય તો એ પાણીનો નિકાલ છે તે નદીમાં થઈ જતો હોય છે અને કલાકોમાં પાણી છે રોડ ઉપરથી નીકળી જતું હોય છે. અત્યારે જે વાસણા બેરેજનું લેવલ છે તે ત્યાંથી મેન્ટેન કરવામાં આવતું હોય છે. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટમાં અત્યારે બંને કાંઠે વહેતી છે તે જોવા મળી રહી છે. ઘાટ સુધી આ પાણીનું લેવલ છે અત્યારે રાખવામાં આવ્યું છે. હજારો ક્યુસેક પાણીનું છે આવક ઉપરવાસથી થઈ રહી છે, કારણ કે ઉપરવાસમાં પણ ખૂબ ભારે વરસાદ થયો છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે, તેના કારણે સમગ્ર ગુજરાતના ડેમ હોય, નદીઓ હોય, તેમાં નવા નીર આવ્યા છે અને નદીઓ છે તે બંને કાંઠે વહેતી છે જોવા મળી રહી છે. હજુ પણ આગામી 3 થી 4 દિવસ છે તે વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે, પરંતુ વરસાદની તીવ્રતા છે તે ઘટી જશે. એટલે કે હવે જે ભારે અતિ ભારે વરસાદ હતો તેમાંથી તીવ્રતા ઘટી અને સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. બિલકુલ બીબુ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો આ સ્થિતિ હતી સાબરમતી નદીની કે જે હાલ સાબરકાંઠામાં બંને કાંઠે વહેતી થઈ છે. જોકે અમદાવાદમાં પણ નવા નીરની આવક થઈ છે. જળાશયો ઉપરાંત નદીઓમાં પણ પાણીની સારી આવક થઈ છે. તો ગુજરાતના જીવાદોરી સમાન નર્મદા ડેમમાં પણ નવા નીરની આવક થઈ છે. ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક નોંધાતા ડેમની સપાટી વધી છે. નર્મદા ડેમની સપાટી 123.40 મીટરે પહોંચી. ઉપરવાસમાંથી 10,839 ક્યુસેક પાણીની આવક શરૂ થઈ. ડેમનું રૂલ લેવલ મેન્ટેન કરવા માટે 10,626 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. નર્મદા ડેમના વીજ ઉત્પાદનોના CHPSના એક પાવર હાઉસના યુનિટ ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યા છે. નર્મદા જિલ્લા સહિત ડેમના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડી રહ્યો છે. સાતપુડા વિદ્યાચલ પર્વતો બંને વચ્ચે બનેલ નર્મદા ડેમ પર વરસાદના કારણે આહલાદક નજારો જોવા મળી રહ્યો છે. હાલ તો ડેમમાં 1833.97 મિલિયન ક્યુબિક મીટર લાઈવ સ્ટોરેજ પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. બીજી તરફ સૌરાષ્ટ્રની જીવાદોરી સમાન ભાદર ડેમમાં નવા નીરનું આગમન થયું. ભાદર 1 ડેમમાં નવા નીરનું આગમન થયું, જ્યારે ભાદર ડેમના આહલાદક આકાશી દ્રશ્ય સામે આવ્યા. ભાદર 1 ડેમમાં પાણીની સપાટી 23.30 ફૂટે પહોંચી છે. ભાદર 1 ડેમમાં 1220 ક્યુસેક પાણીની આવક શરૂ થઈ છે. સૌરાષ્ટ્રના બીજા સૌથી મોટા ભાદર ડેમ 1માં નવા નીરનું આગમન થયું છે. ભાદર ડેમના આહલાદક આકાશી દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે. જ્યારે સારો વરસાદ પડતા જેતપુર ઉપરાંત રાજકોટ, વીરપુર સહિતના અનેક ગામો પર ઘેરાતું જળ સંકટ હવે દૂર થયું છે. હાલ તો સારો વરસાદ થયો છે, જેના કારણે સૌરાષ્ટ્રના બીજા સૌથી મોટા ભાદર 1 ડેમમાં 23.30 ફૂટે પાણીની સપાટી પહોંચી છે. ઊંડાઈનું લેવલ 34 ફૂટ છે. ભાદર ડેમની પાણીનો જથ્થો સંગ્રહ કરવાની કેપેસિટી 6,648 MCFTની છે. જીવાદોરી સમાન ભાદર ડેમમાં સારા એવા પ્રમાણમાં પાણીની આવક થતા સૌરાષ્ટ્ર પંથકના ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. ભારે વરસાદ થતા ખેડૂતો માટે આ વરસાદ આશીર્વાદરૂપ બન્યો છે. બનાસકાંઠાના દાંતીવાડા ડેમમાં નવા નીરની આવક થઈ છે. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ થતા ડેમમાં ભરપૂર પાણીની આવક થઈ છે. દાંતીવાડા ડેમમાં પાણીનું લેવલ 594 ફૂટે પહોંચ્યું. દાંતીવાડા ડેમની ભયજનક સપાટી 604 ફૂટ છે. નીચાણવાળા અનેક ગામોને હાલ તો એલર્ટ કરાયા છે. નીચાણવાળા ગામોને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે, કારણ કે હાલ ભારે વરસાદથી ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ જે આ ડેમ બન્યો છે તેમાં વધુ માત્રામાં પાણીની આવક થઈ છે. અમરેલીના સૂર્યપ્રતાપગઢ ગામમાં ભારે વરસાદના કારણે ચેકડેમ તૂટ્યો છે. સ્થાનિક નદી પર ચેકડેમ બાંધવામાં આવ્યો હતો. નદીમાં ભારે પૂરના કારણે ચેકડેમમાં ગાબડું પડ્યું. ગામ લોકોની જીવાદોરી સમાન આ ડેમમાં ગાબડું પડતા હાલ તો પાણીનો પ્રવાહ વહેતો થયો છે. ભારે વરસાદથી આ ચેકડેમ તૂટ્યો છે. સ્થાનિક નદી પર આ ચેકડેમ બાંધવામાં આવ્યો હતો. ચેકડેમના દ્રશ્યો કે જ્યાં વધારે પાણી આવતા ચેકડેમ તૂટ્યો છે. તો રાજકોટના છોડવાવદર ગામમાં
વરસાદી પાણીના વહેણમાં 2 યુવકો તણાયા છે. એક યુવાને વીજ થાંભલો પકડી લેતા બચાવ થયો છે, તો યુવાન ડૂબવા લાગતા લોકો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા તથા અન્ય એક લાપતા યુવકની ગ્રામ્યજનો અને પોલીસે શોધખોળ શરૂ કરી છે. તો હાલ સમાચારોમાં સમય થયો છે વિરામનો. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સાંબેલાધાર વરસાદ, ઈડરમાં આબ ફાટ્યા જેવી સ્થિતિ. મેઘરાજાએ ઈડર પંથકમાં એવી તો ધમાકેદાર બેટિંગ કરી કે સમગ્ર ઈડર જળબંબાકાર થઈ ગયો. માત્ર 2 કલાકમાં 4 ઇંચ વરસાદ વરસી જતા સ્થળ ત્યાં જળ જેવો ઘાટ ઘડાયો. ઈડરમાં ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાયા. રસ્તા પર નદીઓ વહેતી થઈ હોય એમ પાણીનો પ્રવાહ જોવા મળ્યો. ભારે વરસાદને લઈને વાહન ચાલકો પરેશાન થયા. અનેક નીચાણવાળી સોસાયટીઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ. વરસાદનું જોર એટલું હતું કે ઈડરના મોટાભાગના વિસ્તારો પર પાણીનું સામ્રાજ્ય છવાયેલું હતું. જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી ભરાયેલું હતું. ભારે વરસાદ ખાબકતા ઈડરનું જનજીવન પુરવાઈ ગયું. ગઢ પરથી વરસાદી ઝરણા વરસતા નયનરમ્ય દ્રશ્યો સર્જાયા. માત્ર ઈડર જ નહીં પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ મેઘો મહેરબાન રહ્યો. વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદને લઈ રોડ પર પાણી ભરાયા. જળભરાવ થતા ઈડર શહેરમાંથી પસાર થતા સ્ટેટ હાઈવે પર રોડ પર જ ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો. આકાશમાંથી એટલું પાણી પડ્યું કે જમીન પણ જીરવી ન શકી, જેના કારણે વાહન ચાલકોને રસ્તો શોધવો મુશ્કેલ બની ગયો. વહેલી સવારથી જ મેઘરાજા ઈડરને ધમરોળવાનું શરૂ કરી નાખ્યું હતું. કાળા ડિબાંગ વાદળો આવ્યા અને ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. ભારે વરસાદને પગલે રોડ પર પાણી ભરાતા ડાયવર્ઝન અપાયું. ઈડર હિંમતનગર સ્ટેટ હાઈવે પરથી પસાર થતા વાહન ચાલકોને મુશળધાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. હાઈવે પર પાણી ભરાઈ જતા ડાયવર્ઝન અપાયું હતું. હિંગળજ ગામ પાસે વધુ પાણી ભરાઈ જતા વન વે કરવાની ફરજ પડી. ઘેડમાં ફરી જળબંબાકાર, ખેતરોમાં ફરી વળ્યા પાણી. ધોધમાર વરસાદ અને ઉપરવાસમાંથી આવેલા ધસમસતા પાણી ઘેડ પંથકને ફરી ઘેરી વળ્યા. ભાદર 2 ડેમમાં દરવાજા ખોલવામાં આવતા ઘેડમાં પાણીનો પ્રવાહ ફેલાયો. સમગ્ર ગુજરાતમાં અનરાધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. પોરબંદર જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદ ખાબક્યો. આ ઉપરાંત ઉપરવાસમાંથી પાણીનો પ્રવાહ વધતા રકાબી આકારનો ઘેડ પંથક ફરી જળબંબાકાર થયો. ઘેડ પંથકને પાણીએ એવો તો ઘેર્યો કે ચારે તરફ પાણી જ પાણી. જ્યાં સ્થળ ત્યાં જળ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ. ઉપરવાસમાં પડેલ વરસાદને લીધે ઘેડ પંથકમાં ઘોડાપૂર આવ્યા. ચોમાસાની શરૂઆતમાં જ ઘેડ પંથકમાં ફરી પૂરની સ્થિતિ જોવા મળી. કુતિયાણાથી ભોગસર જવાનો રસ્તો પાણીમાં ગરકાવ થયો છે, જેના કારણે કેટલાક ગામો સંપર્ક વિહોણા બન્યા. બીજી તરફ ભોગસર, ચિકાસા, છત્રાવા સહિતના ગામોમાં ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. ચારે તરફ પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોના સોયાબીન, કપાસ અને મગફળીના પાકને ભારે નુકસાન થયું. ઘેડ પંથક રકાબી આકારનો હોવાથી ઉપરવાસમાંથી પડતા વરસાદને લીધે દર વર્ષે આ વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી ફરી વળે છે. તેને લીધે પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે. આ વખતે પણ ચોમાસાની શરૂઆતથી જ ઘેડ વિસ્તાર પાણીના હવાલે થઈ ગયો હોય તેવો ઘાટ ઘડાયો. ચોમાસાના પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ ઘેડનું મટિયાણા ગામ પાણીથી ઘેરાઈ ગયું હતું. હવે ફરી મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવતા મટિયાણા ગામ પાણીના હવાલે થઈ ગયું. મટિયાણા ગામના આકાશી દ્રશ્યો સામે આવ્યા, જેમાં જોઈ શકાય છે કે ચોતરફ પાણી જ પાણી છે. ઘેડ પંથકમાં જળભરાવ એટલી હદે થયો કે જમીન, લોકોના મકાન બધું જ પાણીમાં તરબતર હતું. ખેતરોમાં 3 થી 4 ફૂટ પાણીનો ભરાવો હતો. મટિયાણા ગામમાં મોટાભાગના ખેડૂતો મગફળીના પાકનું ઉત્પાદન કરે છે, પણ આ વખતે પાણીનો પ્રવાહ એટલી હદે આવ્યો કે ખેડૂતોનો 30% પાક અત્યારથી જ ધોવાઈ ગયો. કપાસ અને સોયાબીનના પાકને પણ મોટા પાયે નુકસાન થયું. અંદાજે 4000ની વસ્તી ધરાવતા મટિયાણા ગામના લોકો પર આકાશી આફત આવી પડી. આ તરફ જૂનાગઢના ઓસાખેડ પંથકમાં ઓજત નદીના પાણીએ વિનાશ વેર્યો. અનેક ગામમાં જમીન ત્યાં જળની સ્થિતિ સર્જાઈ. ભારે વરસાદને કારણે વિસ્તારમાં ફરી ઓજતના પાણી ફરી વળતા ઘેડ બેટમાં ફેરવાયું. વિસાવદરમાં અનરાધાર વરસાદ થતા ઓજત નદીમાં ઘોડાપૂર આવ્યો અને તે પાણી હાલ સમગ્ર ઘેડ પંથકમાં ફરી વળતા અનેક ગામોમાં ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો ઝૂંટવાયાની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું. ઓજતના પાણી આ વિસ્તારમાં ફરી વળતા ખેતીના પાક અને જમીનને વ્યાપક નુકસાન થયાની ફરિયાદો ઉઠી છે. ઘેડ પંથકની હાલ સ્થિતિ એવી છે કે જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી દેખાઈ રહ્યું છે. જૂનાગઢના ઘેડ વિસ્તારમાં ફરી વેલકમ બેક. નજર કરીએ અન્ય સમાચારો પર તો રાજકોટમાં આવકવેરા વિભાગની સર્ચની કાર્યવાહી. જાણીતા જ્વેલર્સને ત્યાં આઈટીની સર્ચની કાર્યવાહી, સર્ચ ઓપરેશન આઈટી વિભાગે હાથ ધર્યું છે. વહેલી સવારથી આ સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે રાજકોટમાં. જાણીતા જ્વેલર્સને ત્યાં
આઈટી વિભાગ ત્રાટક્યું છે. રાધિકા શિલ્પા જ્વેલર્સને ત્યાં આઈટી વિભાગના દરોડા 1.5 ડઝનથી વધારે સ્થળોએ આઈટી વિભાગે હાલ દરોડા પાડ્યા છે અને સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. વહેલી સવારથી આ સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે. તો સુરત પોલીસે માથાભારે આરોપીઓનું સરઘસ કાઢી અને શાન ઠેકાણે લાવી. જૂની અંગત અદાવતમાં 3 યુવકોએ મળી ડબ્બુ નામના યુવક પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. તલવાર જેવા ધારદાર હથિયારો લઈ આ 3 યુવકો ડબ્બુ પર તૂટી પડ્યા હતા. હુમલામાં યુવકને ગંભીર ઇજાઓ થતા તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો. તો મોડી રાત્રે હુમલા બાદ આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. વડોદરા પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ આરોપીઓને ઝડપી જેલ હવાલે કર્યો અને લોકોના મનમાંથી ભય કાઢવા પોલીસે આરોપીઓનું સરઘસ પણ કાઢ્યું હતું. ત્યારે ગોડાદરા વિસ્તારના લોકોએ પોલીસની આ કામગીરીને બિરદાવી હતી. સમગ્ર રાજ્યમાં સરકાર દ્વારા જમીન માપણી હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં ભૂલ ભરેલી જમીન માપણી થતા લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે જમીન માપણી ખોટી અને ભૂલ ભરેલી છે. સર્વે નંબરમાં ફેરફાર, જમીનમાં વધઘટ થવી, જમીન માલિકો બદલાઈ જવા સહિતની અનેક ભૂલો સામે આવી છે. આ ઉપરાંત ખેડૂતોના પાસેના શેઢાના ખેતરોમાં માપણી બાદ ક્ષેત્રફળમાં વધઘટ થઈ છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં મારામારી અને ઘર્ષણના બનાવો પણ સામે આવ્યા છે. મૂળી તાલુકામાંથી આવું છું. જે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ખેડૂતોને જે જમીન માપણીમાં 14-15માં જે થઈ નવી માપણીમાં બહુ અસંખ્ય ભૂલો આવી છે અને એ ભૂલોના કારણે થઈ અને અમારા જૂના જે સર્વે નંબરો હતા એ સર્વે નંબરોને અંદર કોઈ બીજી જમીન આવી જાય છે, અમારી જમીન તૂટે છે. જેના પગલે જિલ્લાભરના ખેડૂતોએ અનેક વખત કચેરીઓ ખાતે રજૂઆત કરી છે. જો કે આ સમસ્યાનો કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી અને આથી ખેડૂત આગેવાન પાલ આંબલિયાની હાજરીમાં જ ખેડૂતો સિટી સર્વે કચેરીમાં પહોંચ્યા હતા અને જમીન માપણી રદ કરવા અનેક રજૂઆતો કરી હતી. કચેરીમાં એકઠા થયેલા લોકોએ રામધૂન બોલાવી નવેસરથી માપણી કરવાની રજૂઆત કરી હતી. વધુમાં પાલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે જો ભૂલ ભરેલી જમીન માપણી રદ કરવામાં નહીં આવે તો આગામી સમયમાં ગાંધીનગર જઈને ધરણા કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. માં જરૂર પડે તો પદયાત્રા કરવી પડે તો પદયાત્રા અથવા તો ગાંધીનગર સેટલમેન્ટ કમિશનરની ઓફિસે જઈ અને ધરણા કરવા પડે તો ત્યાં ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોને સાથે લઈ અને લડાઈ કરશું. જમીન માપણી જ્યાં સુધી રદ નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે સતત લડતા રહીશું. મોરબીના નવલખી ફાટકને કાયમી ધોરણે બંધ કરી દેવાતા લોકોએ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ બાજુ રહેતા લોકોને ઓવરબ્રિજ પરથી જવાની ફરજ પડી રહી છે, જેના કારણે ઈંધણ અને સમય વેડફાઈ રહ્યા છે. જનતાની પરેશાનીને લઈને મોરબી જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ જાનકીબેને સાંસદ વિનોદ ચાવડા અને રેલવે મંત્રી દર્શનાબેન જરદોશને પત્ર લખ્યો છે. અમારી માંગ એક જ છે, બસ કે ફાટક ખોલો કે પછી એક 2 વ્હીલર જઈ શકે એવો રસ્તો આપી દો અમને સોસાયટી વાળાને. આ 350-400 મકાન છે અહીંયા, તો એનો વિચાર ન કર્યો. હાલો અમારો વિચાર ન કર્યો. આ આજુબાજુના ગામડા છે, લગભગ 40 ગામડાને એ ફાટક નડે છે અમને. બરાબર, ફાટક બંધ કરી એ લોકોને કેટલું ફરીને જવું પડે. એટલે એક જ ડિમાન્ડ છે કે ફાટક ખોલો, નહીં તો 2 વ્હીલર જઈ શકે એવો રસ્તો બનાવો. તકલીફ અમે બહાર જ ન જઈ શકતી. અહીંયા કોઈ શાક બકાલું વેચવા આવતા નથી, કોઈ માણસ કાંઈ વેચવા આવી શકતું નથી, તો અમે બાયું જાય બાઈને કેવી રીતે? માંગ ફાટક ખુલવી જ જોઈએ. જેને કેવડિયાના સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં G20નો ટ્રેડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેમિનાર યોજાયો. સેમિનારને દીપ પ્રાગટ્ય કરી અને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો અને આ પ્રસંગે ભારત સરકારના વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયના વિશેષ સચિવ સુમિતા ડાવરા, સચિવ રાજેશ કુમારસિંહ અને સચિવ સુનિલ બર્થવાલે હાજરી આપી હતી અને સાથે ચાવીરૂપ પ્રવચન પણ આપ્યું હતું. તો હિટાચી હાઈ રેલ પાવરના ચેરમેન દીપન શાહ દ્વારા મહેમાનોનું મોમેન્ટો આપી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. વિવિધ દેશોના ડેલિગેટ્સે સેમિનારમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ રહ્યા છે. સાથે આદિજાતિના વૈવિધ્યસભર કલા સંસ્કૃતિના વારસાથી અવગત પણ થઈ રહ્યા છે. G20 જે ઇન્ડિયા આપણે આ સાલ આપણે પ્રેસિડેન્સી સ્વીકારેલી છે, એમાં ટ્રેડ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વર્કિંગ ગ્રુપમાં આજે આ ત્રીજું આ ઇવેન્ટ થયેલું છે અને એનું फोकस છે ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इस लॉजिस्टिक्स सेमिनार में हम दिखाएंगे कि किस तरह से डिजिटल इनिशिएटिव्स के द्वारा भारत सरकार की जो इनिशिएटिव्स हैं उसके आधार पर भारत का लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी
और मल्टी मोडल कनेक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट करने में हमें कितनी सहायता मिली है। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અવસરે ભારત દેશ G20ની પ્રમુખ આગેવાની કરી રહ્યું છે। નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગર કેવડિયામાં 3જી TIWG બેઠક યોજાઈ છે। 3જી ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી વર્કિંગ ગ્રુપ અંતર્ગત વેપાર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર સેમિનાર યોજાયો। વેપાર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પરના આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનાર સાથે GVC સાથે સંકલન માટે લોજિસ્ટિક અને MSMIનું સશક્તિકરણ થીમ સાથે શરૂ થઈ। આ બેઠકમાં G20 પ્રતિનિધિઓ 3 દિવસ વૈશ્વિક વેપાર અને રોકાણના મુદ્દાઓ પર વિચાર વિમર્શ કરશે। તો બજાજ ઓટો અને ટ્રાન્સફોર્મની નવી બાઇક ભારતમાં લોન્ચ થઈ। ટ્રાયમ્ફોર્મ સ્પીડ 400 અને સ્પ્લેન્ડર 400 નામના આ બે મોડલમાં પુણેમાં લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે। સ્પ્લેન્ડર 400Xની કિંમત જાહેર થવાની હજુ તો બાકી છે, જ્યારે સ્પીડ 400ની કિંમત 2,33,000 છે। જોકે કંપનીએ પ્રથમ 10,000 ગ્રાહકો માટે 2,23,000ની વિશેષ ઉદ્ઘાટન ટીમ જાહેર કરી છે। ઉત્પાદન બજાજ ઓટોના નવા પ્લાન્ટમાં કરવામાં આવશે। તેઓ એક વિશિષ્ટ ટ્રાયમ્ફોર્મ ડીલર નેટવર્ક પર ઉપલબ્ધ હશે, જે 30-80 શહેરોમાં ઝડપથી 100થી વધારે ડીલરશીપ સુધી પહોંચી શકશે અને 2,000ની રિફંડ પાત્ર ટોકન લઈ અને તમે ટ્રાયમ્ફોર્મ બુક કરી શકો છો।